iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri acara pada siang hari ini. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unisnu. Acara yang ketiga, pembacaan tahlil dan doa. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Dan acara yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Mari saya hantarkan ala hadiniyah bismillahil Fatihah. Amin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unisnu. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu yang tergabung dalam platform Zoom dipersilakan untuk mendengarkan dengan seksama. Bertabur bintang berderap dengan tegap, itulah harapan Unisnu Jepara. Tak hanya mimpi tapi upaya nyata, untuk Indonesia jaya sejahtera. Menempa bajak persada Nusantara, cendekiawan beriman dan bertakwa, menjadi pejuang berakhlak mulia bagi nusa bangsa dan agama. Bergerak majulah langkah kesatria, bersama membangun walaupun bineka. Bersatu padu untuk menuntut ilmu, amalkan tridharma di Unisnu kita. Wahai generasi muda Indonesia, siaplah menghadapi tantangan zaman. Badai dan gelombang menempa diri, majulah Unisnu Jepara.
dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan tahlil dan doa yang akan diimami oleh Saudara Miftahul Faizin SSI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه ولأجله خصوصا إلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء وخصوصا إلى أرواح مؤسس أولسنو ويبتين جبارا ونخص خصوصا إلى أرواح من حضر في هذا المجلس. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لهم الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل وأوصي ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم كما جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبرها خصوصا الآباءنا وأمهاتنا وجداتنا وجدنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه ولأجل خصوصا إلا أرحم من ذكرت أسماؤهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Inovasi Unisnu Jepara. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Zainul Arifin M.Hum, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Haji Makhali MPD, Ibu Erna Jumroton MPD yang kami hormati selaku Koordinator Praktisi Mengajar, Bapak Ibu dosen Unisnu yang kami hormati dan juga segenap Bapak Ibu praktisi mengajar yang terlibat dalam proses pembelajaran di praktisi mengajar angkatan yang keempat ini yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga di siang hari ini dalam bulan suci Ramadan kita bisa dipertemukan untuk mengadakan kegiatan welcoming speech untuk praktisi mengajar batch yang keempatnya dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 2023 Unisnu sudah melaksanakan praktisi mengajar yang pertama di batch yang ketiga, karena di
angkatan sebelumnya UNISNU belum berpartisipasi, baru tahun kemarin itu sudah melibatkan 16 kelas dari FEB, dari FTIK sama Saintek. Saat ini di tahun 2024 ada peningkatan yang sangat signifikan, lebih dari 100% ya. Dari 16 kelas menjadi 45 kelas. Sehingga di sini melibatkan 45 praktisi untuk terlibat di dalam proses pembelajaran di UNISNU ini. Adapun jumlah dosen yang melaksanakan program ini ada 23 dosen. Ada satu dosen yang sampai 4 kelas gitu. Misalnya ini Pak Fatkur Rahman sama Pak Effendi ya, ini sampai 4 kelas gitu. Yang lainnya banyak yang 1. Nah, ini menjadi prestasi tersendiri ya. Atau malah bisa jadi nanti nggak ngajar sama sekali malah. Nah, tujuan daripada adanya praktisi mengajar ini yaitu melibatkan para praktisi pelaku lapangan yang telah berpengalaman untuk berkontribusi secara akademis kepada proses pembelajaran yang ada di UNISNU ini, supaya mahasiswanya nanti tahu persis bagaimana kondisi di lapangan, apa permasalahan yang ada dan bagaimana solusi yang harus dicapai atau dilakukan. Sehingga mahasiswa tidak hanya mendapatkan secara teoritis saja, tapi juga ada pengalaman-pengalaman lapangan yang ditularkan atau yang di-share di kelas-kelas, baik ini yang kelas luring maupun yang kelas daring. Tapi sebagian besar kelasnya luring ya Bu. Alhamdulillah kalau bisa kelas luring, sehingga bisa bertatap muka langsung dengan para mahasiswa yang nanti juga akan ditunggui maupun didampingi oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut, sehingga menjadi kelas kolaboratif gitu. Karena ada manfaat yang sangat besar itu, menjadikannya ada percepatan untuk pengembangan keilmuan maupun alih teknologi yang ada di kampus ini, sehingga harapannya ada peningkatan prestasi, baik itu peningkatan prestasi akademik maupun prestasi yang mungkin bisa saja ke non-akademis, sehingga nanti mahasiswa ketika diterjunkan ke lapangan baik lewat PPL atau MSD atau MDS ya, MDS nanti tahu persis dan siap untuk terjun di lapangan. Sementara selain program praktisi mengajar ini, UNISNU pun juga sudah melaksanakan implementasi MPKM, baik itu di kampus mengajar, magang, studi independen, pertukaran mahasiswa merdeka, KKN tematik, kewirausahaan. Ini sudah ada program-program itu yang dilaksanakan oleh mahasiswa sini. Sehingga dengan hadirnya kegiatan praktisi mengajar angkatan yang keempat ini semakin lengkap, semakin melengkapi program implementasi MPKM di UNISNU ini di tahun 2024. Kalau kita melihat data yang kemarin disampaikan oleh Bu Erna, ini fakultas yang atau prodi yang melaksanakan program praktisi mengajar. Yang pertama dari desain produk, ini ada Pak Zainuddin, didampingi praktisinya, yaitu Mas Subhan. Kemudian dari ekonomi Islam, dari HKI, kemudian perbankan syariah, kemudian ada, oh gitu, disuruh berdiri ya. Yang diminta berdiri dosennya atau praktisinya ya? Oh gitu, oke. Karena ini ada permintaan dari Kaprodi PAI ya, yaitu Pak Alek, ya coba kita tidak lanjuti. Untuk yang dari desain produk ini Pak Ahmad Zainuddin, monggo berdiri beserta praktisinya yaitu Mas Ahmad Subhan. Nah ini.
Dan yang kedua dari ekonomi Islam yaitu Pak Musyafa beserta praktisinya. Hadir betul Mbak praktisinya? Oh daring. Kemudian ada dari HKI yaitu Bu Dekan, Bu Maya Dina Rohmi Musfiroh. Nggak hadir daring ya. Daring Pak. Praktisinya ada di sini? Ada Pak. Oh ada, oke. Dari Makassar beliau. Oke. Kemudian Pak Miswan Ansori, tidak hadir ya. Kalau praktisinya Pak Miswan, ada 3 kelas ini Pak Miswan Ansori, nggak ada. Pak Ali As'ad ada 2 kelas, praktisinya wonten Pak Ali, ingkang rawuh. Oke, satu saja ya. Oh 2, langsung 2 kelas. Oh yang 1 belum hadir, oke. Matur nuwun. Kemudian Pak Ahmad Saifuddin nggak hadir. Praktisinya, alhamdulillah ada 2. Kemudian Pak Fatur Rahman nggak hadir. Praktis, oh ini 4 kelas ya, 1, 2. Oh yang 2 kelas daring ya. Kemudian ini tadi yang usul yaitu Pak Alex Yusron Al-Mufti ya. Monggo berdiri Pak, praktisinya Pak. Oh Sami ya. Kemudian Bu April yang baru hadir. Praktisinya hadir Bu? Oh Pak Firman praktisinya, oke. Kemudian Pak Husni Mubarak nggak hadir. Oh ini praktisinya sama juga. Tadi ada 1 kelas Bu April, Pak Husni ada 2 kelas ya. Oh gitu. Kemudian Pak Muhammad Sofiuddin, ini 3 kelas praktisinya. Wah ini, oke. Terima kasih. Bu Olivia Revalita Chandraloka. Praktisinya wonten Bu? Praktisinya? Oh daring. Pak Haryanto. Oh nembe ngajar. Praktisinya Pak Haryanto? Enggak ada ya. Kemudian Bu Izin ada Pak. Oh ada di. Oke, terima kasih Bu Dina Amalia. Oke, praktisinya. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Muhaimin, praktisinya 1, ini 3 kelas ya Pak. Oh yang 2 daring ya. Kemudian Ibu Dina Amalia lagi nih. Oh dapat 3 kelas ya. Oh 2 prodi di PGSD sama di PG PAUD ya. Kemudian Pak Aan Widiono, praktisinya 3 langsung, alhamdulillah bisa hadir. Kemudian Bu Sailin Nikla Koirin Atlalilna. Wah niki langsung. Oh ada 2 kelas. Oke. Matur nuwun. Pak Abdullah Effendi, praktisinya 4 kelas ini malah. Oh 1, 2. Oh masing-masing 2 kelas ya. Kemudian Bu Hamidatur Rohmah, nggih, praktisinya, oke, matur nuwun ada 2. Bu Wulan, nggih, 1 kelas praktisinya, oh ngeten, nggih.
Kemudian Bapak Muhammad Ali Muzaki yang baru hadir juga. Oke, terima kasih. Kemudian Bu Irna sendiri ya. Praktisinya ada 3, Pak. 1, 2. Hadir Pak. Oh, hadir daring ya. Oke, terima kasih. Ini tadi sambil memperlihatkan kehadirannya juga. Kalau kenalan tadi belum ya. Sehingga sejumlah 45 kelas ini nanti bisa berjalan dengan baik. Jadi nanti mulainya 5 April sampai 22 Juli. Berarti nanti ada UTS libur dulu berarti. Itu ya. Gambarnya semacam itu, baik itu untuk kepesertaannya, kemudian tujuannya, kelasnya, dan nanti kami mohonkan kepada Pak Wakil Rektor 1 untuk bisa membuka acara welcoming speech ini, dan nanti pada Bu Irna untuk bisa memberi paparan terkait dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan praktisi mengajar tahun 2024 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq wa akhwa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya sekaligus untuk membuka acara welcoming speech praktisi mengajar batch 4 kepada Bapak Wakil Rektor Bidang 1 Unisnu Jepara, Bapak Dr. Haji Mahali MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Mohon izin saya berdiri biar semakin bisa melihat wajah-wajah yang akan membuat warna baru di Unisnu Jepara, khususnya para praktisi. Yang kami hormati Kepala LPPI Pak Yainul, yang kami hormati Koordinator Perguruan Tinggi untuk Program Praktisi Mengajar Bu Irna, utamanya para praktisi kampus mengajar yang akan berkolaborasi dengan kami di Unisnu Jepara, kemudian Bapak Ibu dosen dan semua hadirin yang kami hormati. Yang pertama, syukur alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan dan menghadiri satu agenda yang telah disiapkan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar pada hari ini. Mewakili Pak Rektor, yang pertama tentu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu praktisi yang telah berkenan bersedia untuk menjadi kolaborator kami di dalam kegiatan peningkatan kompetensi mahasiswa kami dari berbagai program studi yang ikut di dalam kegiatan program praktisi mengajar. Harapan kami kehadiran Bapak Ibu praktisi di dalam kegiatan program praktisi mengajar ini akan membantu kami di dalam memenuhi salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi. Salah satunya adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena bagaimanapun
kami yang ada di kampus ini memang lebih banyak pada tataran konseptual teoritis di dalam mempersiapkan lulusan kami, di dalam memberikan bimbingan mahasiswa kami, sehingga perlu kita lengkapi dengan berbagai macam wawasan dan juga keterampilan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa mengutip dari sambutan Dirjen bahwa sekitar 30% lulusan perguruan tinggi itu yang baru memenuhi kebutuhan industri, dunia usaha. Artinya apa? Bahwa memang masih terjadi gap antara kebutuhan dunia usaha, dunia kerja dengan lulusan perguruan tinggi. Inilah yang mencoba diisi gap ini oleh Mas Menteri melalui beberapa program kegiatan dalam rangka MBKM, yang salah satunya adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk tidak hanya belajar di kampus, tidak hanya belajar di prodinya sendiri, tidak hanya belajar di perguruannya sendiri, tetapi bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar kampusnya, di luar program studinya. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan seluas-luasnya. Dan alhamdulillah bahwa program seperti itu kampus memang tidak mengeluarkan dana, karena semua ditanggung biayanya oleh kementerian melalui program MBKM. Oleh karenanya kami sangat berharap kehadiran Bapak Ibu praktisi di dalam kegiatan praktisi mengajar khususnya di Unisnu pada batch 4 ini betul-betul akan memberikan warna lain, akan menambah semaraknya kegiatan belajar mengajar di Unisnu Jepara, karena penjenengan akan memberikan best practice di bidangnya masing-masing yang diharapkan akan ditularkan kepada para mahasiswa kami. Apakah yang terkait dengan kegiatan di lingkungan pendidikan maupun juga di lingkungan program studi yang lain. Saya kira akan banyak manfaat yang akan didapatkan oleh para mahasiswa kami, karena Bapak Ibu praktisi ini sudah melalui seleksi yang cukup ketat, sehingga akhirnya penjenengan semua yang terpilih menjadi partner kami, menjadi rekanan kami dalam rangka untuk memberikan pengalaman lebih kepada para mahasiswa kami. Saya pernah punya pengalaman ketika dulu ditugasi untuk melakukan seleksi penerimaan guru di Yayasan Wali Songo Pecangaan. Yang akan diterima adalah lulusan dari program studi fisika, lulusan terbaik. Tetapi ketika kami lakukan wawancara, oke. Ketika kami minta untuk praktek mengajar, ini begitu gugupnya karena tidak punya pengalaman, mungkin dulu tidak dari fakultas keguruan, sehingga ketika dihadapkan pada siswa kami, ternyata kepintarannya itu tidak mampu memanage kelas dengan baik. Artinya apa? Bahwa memang praktek di lapangan itu seringkali masih menjadi kendala bagi mahasiswa, karena memang lebih banyak kepada tataran konsep dan teoritis keilmuannya. Oleh karena itu kehadiran Bapak Ibu praktisi yang nanti akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu dosen kami sangat berharap bahwa
penjenengan nanti di kelas itu lebih banyak memberikan pengalaman praktek di lapangan seperti apa, sehingga mahasiswa betul-betul mendapatkan sesuatu yang beda dari dosennya. Kalau dosennya selama ini mungkin lebih banyak memberikan pembekalan dalam bentuk teoritis konseptual, kami berharap penjenengan yang melengkapi dengan praktek-praktek bagaimana mengajar yang sesungguhnya, misalnya kalau di pendidikan atau di prodi lain, bagaimana bentuk-bentuk praktek kegiatan itu dilakukan di lapangan. Sehingga dengan demikian mahasiswa kami akan semakin memiliki kesiapan ketika besok pada saatnya mereka menjadi alumni di dalam memasuki dunia kerja sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi kehadiran Bapak Ibu praktisi di kampus kami berharap juga para Bapak Ibu dosen bisa mengambil manfaat. Karena kami yakin bahwa kalau berbicara tentang pengalaman, Bapak Ibu praktisi saya yakin akan memiliki pengalaman lebih baik ketimbang Bapak Ibu dosen. Pada tataran konsep teoritis mungkin iya, Bapak Ibu dosen lebih banyak pengalaman. Tetapi ketika berbicara praktek di lapangan, saya yakin penjenengan semua para praktisi yang akan memberikan banyak pengalaman kepada para mahasiswa kami. Oleh karena itu kami juga berharap walaupun para praktisi nanti akan menggantikan Bapak Ibu dosen mengajar di kelas, mohon juga Bapak Ibu dosen bisa sesekali mendampingi dan memonitor kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh para Bapak Ibu praktisi mengajar. Pada periode lalu kami sempat melihat secara langsung bagaimana Bapak Ibu praktisi mengajar di kelas, dan itu yang memang kami harapkan bahwa penjenengan semua akan memberikan banyak pengalaman di lapangan seperti apa menghadapi persoalan-persoalan mengajar di kelas seperti apa, atau mungkin di prodi lain juga pengalaman seperti apa di bidang agama, di bidang olahraga, di bidang seni dan juga yang lain. Ini tadi saya melihat ada Pak Effendi juga yang akan berkolaborasi ya. Nah ini pendidikannya kan apa Pak? Jasmani ya. Nah, terus terang memang kami dalam hal olahraga itu tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk bagaimana memberikan bekal kepada mahasiswa kami, khususnya di program studi PGSD gitu Pak, PGSD. Padahal mereka nantinya itu juga akan mendapatkan tugas untuk mengajar juga pendidikan jasmani. Nah, yang seperti ini tentu kami sangat berharap bagaimana Bapak Ibu praktisi bisa memberikan pengalaman terbaiknya bagaimana sih mengajarkan pendidikan jasmani dan olahraga kepada para siswanya. Ada Pak Firman juga yang sudah lama mengajar bahasa Inggris. Nah tentu kita juga berharap bagaimana sih mengajarkan bahasa Inggris yang sesungguhnya kepada para mahasiswa kami. Walaupun tadi Pak Kepala LPPI sudah nyinggung bahwa FTIK ada program MDS, nah, mengajar di sekolah, mengajar di madrasah. Tetapi keterbatasan waktunya saya kira juga belum memberikan pengalaman yang memadai untuk menyiapkan para mahasiswa itu. Sehingga sekali lagi kami berharap bahwa kehadiran para praktisi ini mendorong kami untuk lebih cepat mencapai indikator kinerja utama perguruan tinggi. Salah satunya adalah praktisi mengajar di kampus, dan juga endingnya adalah bagaimana alumni kami memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja, dunia usaha yang betul-betul sesuai dengan kompetensinya. Apakah di bidang pendidikan, di bidang teknik maupun di bidang-bidang yang lain. Kami juga memberikan fasilitasi kepada mahasiswa yang kepengen mendapatkan pengalaman kerja dalam bentuk magang bersertifikat, magang independen, atau mungkin juga dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya tadi Pak Zaidul nyebut kampus mengajar,
itu juga bentuk dari pelatihan mereka memanfaatkan ilmunya untuk bagaimana dia mendapatkan pengalaman praktek di lapangan, mengajar di kelas-kelas apakah di lingkungan sekolah dasar maupun di sekolah lanjutan, apakah di SMP maupun juga di sekolah yang lain. Ini program-program yang memang sangat bermanfaat bagi kami dalam rangka untuk memberikan pembekalan lebih kepada calon alumni kami, baik di program studi yang notabene program studi sosial maupun program studi yang notabene program studi sains dan teknologi. Semuanya kita berikan kesempatan dan alhamdulillah pemerintah memberikan bantuan dana bagi mereka yang lolos seleksi mengikuti kegiatan MPKM tersebut. Ini peluang yang menurut kami sangat bermanfaat bagi kami, khususnya adalah dalam rangka untuk memberikan peluang meningkatkan kompetensi dan keterampilan mahasiswa kami. Kemudian yang tidak lupa tentu atas nama pimpinan kami nanti juga mohon maaf bila di dalam kami melayani Bapak Ibu dan menerima Bapak Ibu praktisi mengajar, ketika nanti sudah masuk di kelas mungkin ada hal yang kurang berkenan. Kami ingin bagaimana Bapak Ibu memberikan warna lain di kampus kami, memberikan kampus kami lebih semarak, karena memang penjaringan semua akan memberikan nuansa yang beda dari kegiatan-kegiatan pembelajaran perkuliahan yang selama ini diampu oleh Bapak Ibu dosen. Selamat melaksanakan tugas menjadi praktisi mengajar, baik kepada praktisi maupun kepada Bapak Ibu dosen. Sekali lagi mohon bisa berkolaborasi secara aktif, jangan sampai karena sudah ada yang ngajar kemudian Bapak Ibu dosennya malah meninggalkan kelas. Ini yang tidak kami harapkan. Nah, jangan seperti yang dulu kesannya anak-anak itu ketika MDS itu umumnya karena sudah mahasiswa yang ngajar terus gurunya hilang. Nah, ini kami tidak ingin seperti itu. Karena bagaimanapun kita kepengen banyak belajar juga bagi kepada Bapak Ibu yang menjadi praktisi mengajar. Saya kira ini yang penting kami sampaikan kepada Bapak Ibu praktisi mengajar maupun juga para Bapak Ibu dosen. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas kesediaan Bapak Ibu yang berkenan untuk menjadi kolaborator kami di dalam mempersiapkan alumni kami memasuki dunia kerja, memasuki dunia usaha. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sebelum memasuki acara ke sesi berikutnya, demikianlah acara pembukaan welcoming speech praktisi mengajar batch 4 Unisnu Jepara. Marilah kita tutup terlebih dahulu acara pembukaan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, sesi selanjutnya adalah penyampaian teknis pelaksanaan program praktisi mengajar batch 4 sekaligus yang akan disusul oleh sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh Ibu Erna Zumrotun SPD MPD. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang 1 Bapak Dr. Haji Mahali MPD, yang saya hormati Ketua LPPI Bapak Ahmad Zainul MAM Humje Pak, banyak sekali Pak gelarnya. Yang saya hormati tamu undangan sekaligus sebagai praktisi program mengajar PM Batch 4 yang sudah rawuh baik secara daring maupun luring, serta yang saya hormati Bapak Ibu dosen kolaborasi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya untuk mengikuti program kolaborasi dalam PM 4 ini. Yang kedua, sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mohon izin saya sambil mendengarkan coaching klinik, jadi ini saya coba dulu. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 1 April kemarin
sudah diumumkan secara resmi di website Praktisi Mengajar tentang kelulusan, lolos atau tidak. Perlu diketahui bahwa di Unisnu Jepara yang mengajukan atau membuat draft RKK itu ada 125. Kemudian yang sudah diajukan untuk dinilai atau sampai ke meja para reviewer dan tim power itu ada sekitar 80-an. Namun yang lolos itu hanya 45 dan tidak lolos sekitar 42. Lolos yang terakhir dan mendatangkan Bapak Ibu sampai ke sini itu penuh dengan lika-liku dan kendala karena ini tidak terjadi pada PM3. Pada PM4 ini, PM batch 4 ini ada 3 perubahan. Jadi ada RKK yang semula dinyatakan lolos untuk pengumuman pertama pada bulan Maret itu ternyata di-cancel. Jadi semula kami mendapatkan 42, kemudian ada lagi susulan dapat 1 kelas 43, kemudian di detik-detik terakhir last minute itu ada perubahan. Jadi di tempat kami ada 8 RKK yang di-cancel oleh tim power dengan alasan dari Pak Gama dari tim power, yaitu animo praktisi yang sangat tinggi dibandingkan dengan PM batch 3 sehingga tim power perlu untuk melakukan verifikasi dan review ulang. Akhirnya program ini mundur yang semula bisa dilaksanakan di tanggal 25 Maret sehingga mundur di tanggal 5 April. Tadi sekilas saya mendengarkan coaching klinik karena kita sebentar lagi menghadapi atau ketemu dengan dengan Idul Fitri, maka kelas ini bisa luas, bisa diselenggarakan mulai besok tanggal 5 atau setelah Lebaran. Nanti untuk masalah itu bisa diselesaikan secara adat dan tidak merugikan mahasiswa. Jadi pelaksanaannya ini yang perlu digarisbawahi, jangan sampai kelewat, yaitu 5 April sampai dengan 22 Juli. Apabila ini kok pelaksanaannya melebihi target, berarti Bapak Ibu nanti tidak bisa upload logbook dan presensi mahasiswa, sehingga dananya akan dikembalikan kepada LPDP. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi, RKK ini kebetulan di Unisnu tidak ada 1 RKK yang 2 praktisi. Kalau kemarin ada, kalau saat ini tidak ada Bapak. Jadi RKK-nya 1 praktisi semua. Untuk yang 2 praktisi kebetulan tidak ada yang lolos. Tidak ada yang lolos untuk yang 2 praktisi. Nah, nanti misalnya ada yang menjadwalkan 12 jam pertemuan. Jadi 12 jam itu dibagi menjadi 12 pertemuan. Padahal di Unisnu ini kita sudah menghadapi minggu kelima. Okay. Itu tolong nanti dibicarakan secara adat karena ini sifatnya adalah kasuistik, ada yang 6 kali, ada yang 8 kali, ada yang 9, ada yang 10, ada yang 12, nanti mau dibicarakan dengan dosennya. Kemudian untuk Bapak Ibu dosen, walaupun kelas kita atau RKK kita lolos, ini bukan berarti kita melepaskan kelas. Walaupun kelas yang kita ampu di take over oleh praktisi, namun kita tidak boleh melepaskan begitu saja. Tadi pesan dari Pak Gama, siapa tahu praktisi ini karena yang berkecimpung di dunia praktis mengetahui lebih dulu tentang pengetahuan baru atau wawasan baru yang dibutuhkan, maka kita sekaligus belajar kepada praktisi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Zen di awal tadi, jangan-jangan malah kita tidak mengajar, ngoten. Jadi ampun ngoten, itu pesan dari Pak Gama tim power. Kemudian ketika Bapak Ibu nanti mengajar, ada beberapa yang perlu disiapkan, yaitu bahan ajar. Jadi mohon kepada Bapak Ibu dosen kolaborasi agar sharing bahan ajar. Paling tidak luaran kita nanti ada RPS untuk next yang bisa diperbarui. Jadi sharing antara Bapak Ibu praktisi dengan dosen kolaborasi ini menghasilkan luaran RPS.
RPS nanti bisa diperbarui. Misalnya RPS ini sudah tidak relate Pak dengan zaman sekarang, misalnya seperti itu. Karena sekarang musimnya kurikulum merdeka yang sudah beralih kurikulum nasional, ini tidak relate lagi. Atau mungkin ada yang mendapatkan IPA nggih, sampai 3 kelas itu Pak Aan, ini sudah digabungkan Pak dengan IPAS, jadi perlu adanya model ini. Nah itu nanti luarannya seperti perbarui RPS, ngoten. Selain itu, untuk segala sesuatunya nanti selain bahan ajar bisa di-sharing mulai saat ini, kemudian Bapak Ibu nanti juga tolong disediakan presensi, karena nanti akan dibutuhkan oleh praktisi untuk di-upload di logbook. Selain presensi juga jangan lupa untuk memfoto kegiatan, baik yang daring maupun yang luring. Jadi di awal dan di akhir ada bukti untuk memudahkan kami pengelola untuk laporan setiap bulannya. Jika kelas tidak dijalankan, maka nanti akan kami laporkan tidak dijalankan. Jadi mohon ketertibannya setiap selesai mengajar agar logbook diisi. Karena Bapak Ibu logbooknya kami pantau di sistem kami. Misalnya sudah mengajar 3 kali tetapi logbooknya belum terisi, nanti ketika kami laporan bulanan kemudian kami laporkan tidak berjalan, maka yang rugi adalah Bapak Ibu praktisi sendiri, ngoten. Jadi nanti mohon untuk tertib administrasi. Demikian Pak secara garis besar yang perlu saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu bisa disambung, ada pertanyaan yang bisa saya jawab, nanti langsung saya jawab. Jika tidak, nanti saya coba sharing dengan AE kami. Kebetulan yang membawahi Unislu ini dari Gajah Mada Bapak, UGM. Jadi kita di bawah UGM. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang perlu ditanyakan, baik dari Ibu praktisi maupun dari dosen kolaborasi. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu praktisi, karena kalau saya jelaskan secara rinci untuk lini masanya sudah jelas mulai 5 April dan bisa dikerjakan mulai sekarang 5 April besok atau setelah Lebaran. Itu sifatnya luas dan mohon diselesaikan secara adat yang tidak merugikan siapapun atau kedua belah pihak dan mahasiswa. Untuk bahan ajar bisa langsung diminta hari ini bahan ajarnya mana, ngoten. Dan sifatnya ini adalah mahasiswa diberi pengetahuan, wawasan dan tantangan yang ada di lapangan. Jadi kalau kemarin para dosen itu kan tidak terjun ataupun ada yang sudah terjun langsung di lapangan tapi kan tidak banyak. Jadi ini kesempatan dari Bapak Ibu praktisi untuk menyampaikan yang terjadi di lapangan ini apa, ngoten. Silakan, jadi dari Ibu Sinten. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih. Izin bertanya, kemarin saya dengan Pak Saifuddin sudah matur. Untuk praktisi ini, kemarin Pak Saifuddin kan begitu beliau mengklik, terus kemudian saya memang tidak matur, setelah pengumuman saya matur, Pak mohon maaf, saya memang mengikuti program praktisi ini, tetapi nanti sekitar akhir Mei sampai Juni itu saya tidak bisa melakukan pembelajaran. Saya harus bagaimana, apakah jenengan bagaimana, pokoknya saya mengikuti jenengan karena memang ini jadwal, saya ada jadwal yang harus ibadah haji nggih. Iya, nggih. Terus itu saya harus bagaimana, apakah jadwal bisa dipadatkan atau pripun atau kebijakan perguruan tinggi saya hanya mengikuti saja. Ngoten mawon Ibu, terima kasih. Baik Ibu, kemarin ada pertanyaan juga. Saya sambung ya sekalian. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih. Saya Pujianto dari SMA 1 tahunan. Untuk jadwal apakah fleksibel, karena saya kan harus mengajar di sekolah. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Saya jawab dulu. Yang pertama Ibu, kemarin juga ada pertanyaan di rayon kami untuk ini bagaimana, karena ini sudah minggu kelima, sedangkan jadwalnya itu saya 8, nanti ketendang UTS juga ngoten. Itu silakan fleksibel dengan dibicarakan, koordinasi dengan mahasiswa dan juga dosennya, nanti sampai menemukan titik tengah yang sama-sama tidak merugikan siapapun Ibu. Jadi misalnya 1 minggu itu ada 2 pertemuan, itu tidak apa-apa, bisa disikapi. Mungkin nanti saat mengisi logbook ada teknik khusus yang untuk ini, untuk mengatasi kendala tersebut. Atau mungkin 1 hari itu misalnya dalam jadwal cuma 1 jam, dilaksanakan selama 2 jam atau 2 jam setengah, itu juga boleh. Nanti di teknisnya diatur. Jika praktisi, karena praktisi mengajar ini se-Indonesia Raya, sehingga ada beberapa praktisi yang kesulitan sinyal misalnya, kemudian minta tolong kepada dosen agar diuploadkan logbooknya, itu juga diperkenankan. Jadi biar sama-sama jalan, jadi kita sama-sama tahu, kita saling membantu, karena ini sifatnya adalah kolaborasi. Kemudian untuk Pak Pujianto sama, nanti bisa dibicarakan, dikoordinasikan. Akan tetapi di fakultas nopo Bapak, di prodi apa kira-kira? Sama Pak Saifuddin. Ini ada kendalanya itu kalau di fakultas tarbiyah mahasiswa kami banyak, ruangannya sedikit. Mungkin nanti bisa dilaksanakan setelah jam 1-an nggih. Karena ruangan kami terbatas Bapak. Ini alhamdulillah di semester genap itu tidak banyak membuka kelas. Artinya ada semester yang sedang skripsi sehingga kelasnya tidak terlalu penuh. Kalau semester gasal itu kami sangat sulit untuk merubah jadwal dan mendapatkan ruangan. Jadi itu juga nanti bisa diatur dengan Pak Saifuddin bagaimana baiknya supaya mahasiswa bisa mendapatkan ilmu, pengetahuan baru dan sharing dengan praktisi, namun praktisi juga bisa menjalankan kelasnya dengan baik. Kemarin pesannya memang diselesaikan secara adat istiadat. Ada lagi? Sepertinya sudah cukup paham nggih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya serahkan kepada Mbak Ella kembali. Ada Bu di grup Zoom Bu. Bu Dekan monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, saya ingin bertanya, mungkin teknis ya. Berarti kalau nanti praktisi yang mengajar itu sudah ada logbook tersendiri kan ya? Di karena dalam biasanya sistem. ya, karena biasanya kita kan pakainya memang e-learning gitu. Jadi berarti nanti dua-duanya harus diisi gitu ya? E-learning diisi oleh dosen, kemudian ya, artinya logbooknya diisi oleh praktisi Ibu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Gama, saya mengutip bahwa walaupun kelas kita di take over, jangan sampai kita meninggalkan kemudian malah leha-leha. Jadi kita tetap mengawal, siapa tahu para dosen mendapatkan ilmu, wawasan baru di tataran kepraktisan. Oke, pertanyaan kedua, karena partner kami ini kan dari Makassar ya, jadi kemungkinan memang tidak bisa untuk ke sini. Dan kebetulan kami ini mengajarnya di R1 dan R2 itu sama. Jadi bisakah itu nanti kebetulan kelasnya kecil-kecil gitu. Jadi kalau jadi satu kan dijadikan satu itu nanti memungkinkan nggak ya Bu? Ngeten Ibu, kelasnya satu tetapi tetap satu RKK, itu berarti teknis dari jenengan karena kelasnya kecil. Mungkin nanti dibantu untuk dikolaborasi jadi satu kelas, ngoten nggih? Iya, maksud saya gitu. Biar sama kan? Kalau dalam sistem sana itu tidak mengetahui hal itu Bu. Yang jelas yang ditekankan itu adalah kelas yang diampu itu misalnya Pak Effendi kan dapat 2 kelas dan mata kuliah yang sama. Itu harus satu kelas ini diajar, satu kelas ini diajar. Jadi ada disclaimer tidak boleh paralel.
Itu yang digarisbawahi. Oke. Kemudian ditanyakan oleh Bu Dekan ini sifatnya kan teknis internal. Iya. Mungkin Ibu ini ingin supaya mahasiswanya mendapatkan ilmu dari praktisi yang lain, ngoten. Monggo silakan, tidak apa-apa kalau dalam sistem praktisi mengajar tidak diatur, Bu. Yang diatur hanya jika mengajar di kelas yang sama itu tidak boleh digabung, ngoten. Oke, baik. Berarti karena memang kalau di praktisi mengajar kemarin saya menggabungkan 2 kelas itu sehingga mahasiswanya sesuai jumlahnya gitu, Bu. Kalau di jumlah akhirnya bisa sama. Nah, yang ketiga terakhir ini, Bu, teknis ini kan karena pakai Zoom ya, Bu. Pikir saya itu bisa nggak kita itu membuat pembelajaran di kelas yang ada di kampus. Nah, jadi fasilitas Zoom-nya itu kan kalau memungkinkan nggak itu misalnya satu kelas tetapi kita kayak menghadap layar besar gitu. Itu kemarin sudah dilaksanakan oleh Bapak Alek, Ibu. Jadi Pak Alek ada kelas kolaborasi dengan Medan, Pak. Jadi smart class yang dibuat sendiri oleh FTIK. Jadi ada kamera yang menghadap ke semua audien. Jadi semua mahasiswa itu duduk, kemudian narasumber atau dosennya dari Medan. Bisa, Bu. Jadi nanti tetap bisa ya. Dan itu class. bekerja sama dengan IT kita masing-masing begitu. Sakit, kemarin Bu Santi sudah ini mencoba untuk mengawali koordinasi Pak terkait Zoom-nya yang ada di PDPSI. Oke, berarti kan nanti pakai Zoom PDPSI. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin pertanyaan, atau jika tidak ada, ketika di tengah-tengah nanti ada kendala, monggo kita sharing bersama. Jangan malu-malu, tidak usah ragu-ragu, ngoten, karena kita semangat kolaborasi. Demikian Mbak Ella. Ada lagi Pak Alek, monggo. Pripun Pak Alek? Baik, terima kasih Bu. Kelas yang kita kolaborasikan kan kalau di sistem itu sudah tertentu ya, tertentu misalkan kelas 6 AI A1 misalkan ya. Itu apakah boleh diubah? Misalkan saya punya beberapa kelas ya, mungkin tidak di situ yang tidak di aslinya. Itu boleh? Boleh, tapi ajek. Iya. Misalnya dirubah. Kemarin yang didaftarkan itu misalnya kelas A, kemudian itu kan diploting didaftarkan sebelum plotting dosen, Kemudian saat ini ternyata kita tidak mengajar kelas A atau mengajar kelas A dan B, tetapi jenengan mau merubah di kelas C, ngoten. Iya, benar. Boleh, Pak. Boleh ya. Berarti kalau saya ada 3 kelas yang rencananya di kelas A1 misalkan ya. Terus ternyata ini nanti misalkan diubah karena sesuatu hal mungkin praktisinya menyesuaikan jadwal juga, menyesuaikan hari. Oh, ternyata harinya itu yang supaya sama-sama enak tadi ya, praktisinya juga bisa di kelas C, ya, akhirnya tak kasih kelas yang A3 misalkan. Boleh, Pak. Boleh ya. Tapi ajek di kelas itu terus, tidak boleh pindah-pindah. Iya. Jadi mahasiswanya sama. Oh iya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ini kebetulan di sini ada 2 praktisi yang bergabung di PM3 sudah bergabung. Bu Fitri, Bapak yang dulu di PGSD. Sama Bu Rina, ini kemarin juga sudah bergabung di PM3. Nanti ketika dalam pengisian logbook, karena kami tidak tahu dalaman logbook praktisi, bisa sharing kalau ada pertanyaan, bisa bertanya kepada Bu Fitri dan Bu Rina. Jangan lupa nanti foto dan presensi. Jadi kami mohon untuk para Bapak Ibu dosen agar memberikan materi serta presensi kelas. Sistem tetap yang pegang Bapak Ibu dosen, karena setiap praktisi memiliki sistem sendiri. Jadi ada 2 sistem yang dijalankan, sistem internal kita, sistem si dosen, dan sistem praktisi. Ngoten. Saya kira cukup jelas, mungkin ada lagi.
Bu, ada satu pertanyaan di chat Zoom. Silakan Mbak Ella. Dari Bapak Muhammad Munif Lamik. Okay. Untuk materi yang harus praktisi ajarkan, harus mengikuti RPS dari dosen sesuai materi atau bagaimana? Karena penjelasan awal tadi praktisi lebih menjelaskan tentang dunia luar atau dunia kerja. Dikaitkan. Jadi untuk RPS-nya tetap kita mengikuti yang ada di RKK. Tapi karena kemarin ada perubahan, misalnya RKK-nya yang ditulis di pertemuan 1 itu adalah misalnya tentang apa, ternyata kita nanti mengajar di pertemuan kelima. Kita tulis saja di logbook itu pertemuan kelima, tidak sesuai di RKK tidak apa-apa, karena di akhir nanti kami pengelola PT akan melihat dan memvalidasi. Kemudian yang disampaikan atau yang diajarkan sama, tetapi kita kaitkan bahwa tantangannya di dunia kerja itu seperti ini, ngoten. Jadi tidak boleh melenceng, cuma boleh mengeksplor dan menambahkan. Karena untuk RPS ini sudah disusun demikian rupa, dikembangkan dari kurikulum di prodi. Jadi tidak bisa merubah, tapi bisa memberikan inovasi. Nggih. Kelima, tidak apa-apa. Nanti kita menyesuaikan Pak, jadi di akhir nanti ada yang namanya validasi. Nah kita akan melihat bukti, kemudian bahan ajar atau mungkin logbooknya, kemudian nanti kita sesuaikan. Karena ini memang di luar kendali kami, di luar kendali tim power tadi yang sudah saya sampaikan, kita ada 3 perubahan untuk RKK yang diterima, sehingga pelaksanaannya yang seharusnya di 25 Maret mundur sampai dengan April, dan April ketemu Lebaran, mundur lagi setelah Lebaran. Karena kita sebentar lagi juga libur di tanggal 8 sih Bapak. Jadi cuma 5, 6, 7, 8, kalau masih ada kesempatan monggo dilaksanakan untuk memperoleh ini yang pertama, pertemuan pertama, karena biasanya ada fakultas yang pelaksanaan UTS itu bisa sampai 2 minggu. Khususnya di FTK itu 2 minggu pelaksanaan UTS-nya. Sudah paham sih? Kira-kira ada pertanyaan lagi? Monggo. Ada dari Zoom Mbak Ella? Sudah? Saya kira cukup Mbak Ella. Nanti bisa dilanjutkan di Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Erna Zumrotun SPD MPD yang telah memberikan penjelasan dan juga arahan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Wakil Rektor Bidang 1 yang berkenan membuka acara ini dan juga hadir. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala LPPI Unisnu Jepara. Bapak Ibu, marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama hari ini dapat membawa manfaat. Demikian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu bisa berkenan untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Nanti gambar akan diambil dari sebelah sana. Silakan berdiri di tempat masing-masing kepada Bapak Ibu, kita akan mengambil gambar terlebih dahulu.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan juga Bapak Ibu praktisi yang berkenan hadir. Bapak Ibu bisa mengambil konsumsi yang sudah disediakan oleh panitia. Tempatnya ada di depan ruangan ini. Bener ya, ibu-ibu punya anak tuh terbatasan banget. Bisa bayangkan anak kecil 3 sama dengan semua jungkir baliknya. Nah di situ aku udah telepon mertua aku sama telepon mama aku. Aku udah nangis, aku udah bilang, aku nggak mau ngelanjutin ini, aku udah nggak kuat. Aku bilang aku mau udahan, aku bisa gila handle ini semua di rumah. Sih lagi lihat apa sih? Ini loh Mer, gue tuh lagi nyari dessert, kue-kue gitu, tapi yang lagi viral kemarin tuh sempat dibahas sama ada teman gue pas lagi ngumpul-ngumpul. Masih geng-geng arisan ibu-ibu. Iya. Mau lebaran nyari hampers. Betul, nyari kue-kue lebaran. Terus kayak tertarik banget ada yang lagi viral. Apa ya Mer, tau gak sih namanya? Ada di TikTok Shop juga kalau nggak salah dia. Iya kayaknya. Ya kan? Mau nggak gue kenalin langsung sama yang punya? Kenal.